पृथ्वी वर्तमान कला पड़ जाए मही वर्तमान पृथ्वी कलालिया देखा धुआलिया देखा जाऊन वर्षा होची देखंतु कि भाव कहती पुष मासरे वर्षा हेले कुश कले ना पुष मासरे वर्षा हेले कुश कले ना अर्थात पृथ्वी बंध्या हम महापुरुष लिखिंट पृथ्वी बंध्या हम फसल हेब ना दुर्भिक्ष पड़ब लोके जीवे हो मरी 64 रोग भ्रम थिब फेरी फेरी पृथ्वी कला पड़ गला वर्षा देखु कि भाव में पुष मास वर्षा पागटा परिवर्तन हो जाए 8-10 दिन है पाग परिवर्तन हो गला देखु महापुरुष से कथा लिखी जी बाबूरे अदिने वर्षा हेब अदिने घड़घड़ी अदिन सब हम अदिन वर्षा हम देखो होची मालिका वचन न होइबान केबे मिछ न केबे ठारू ना आपण देखंतु परिवर्तन होईछि विग्रह प्रतिष्ठा परे परे समाज गोटे आउरी अछि महापुरुष लिखिजन बाबूरे सेते बेले युद्धर घन घटा देखा देबो दुई भागर विभक्त हेब जन समाज ही ज्ञानी गुणी मंडली आप देखिए एबेठारु आपण निराट सत्य लेखिक रखते कथा सारा विश्ववासी दुई भागर विभक्त हेबे युद्धर परिस्थिति सृष्टि हेब संसार महापुरुष से कथा कहले कहले बाबूरे सेते बेले अयोध्या लगी युद्ध अनर गला आउ अमराधी बट तले लगी लीला कुहुक दिशिब मही कला पड़ीज अमर गणक धाड़ी मर्त्य को लगे अमर कहले कौन देवता मानक धाड़ी देवता मानकर धाड़ी मर्त्य को लगे अच्युत लिखिले कथा आते महापुरुष लिखिनी कहले से आउ कौन हम 13 टोपींकर 13टी दल तेरा मेरा होई करीबे गोड़ा आओ तेरा मेरा होई करीबे गोड़ा तेरा मेरा होई करीबे गोड़ा बोले बाबूरे सेते बेले 13 टोपींकर 13टी दल तेरा मेरा होई करीबे गोड़ा महापुरुष लिखिछन आपण धरिबे कथा आउ कौन कहले कहले से आप जानते दुई द्वापर जुगरे महाभारत युद्धर गोटे ओली बाकी थिला कली जुगर तो यही विग्रह प्रतिष्ठा परठारू युद्धर मंजी आगे आप देखिए पोता है मंजी पोता है आग को हम महापुरुष कहले कौन हम ना ओडिए जे रही भारत युद्ध भारत युद्ध ओडिए अच्छी द्वापर जुगरू कली जुगरे कई दिन हेब बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ओडिए युद्ध द्वापर जुगुरु बाकी रही 18 दिन महाभारत युद्ध होता द्वापर जुगरे कुरुक्षेत्र रे यही ज्ञानी गुणी मंडली अल्प बहुत आप जानते ये कथा कुरुक्षेत्र रे कुरु पांडव मान भितर युद्ध होता 18 दिन आउ से 18 दिन युद्धर ओडिए बाकी रही कली जुगरे हेब केबे हेब मैं आगुरु कहिचु महापुरुष कहले ओडिए युद्ध 13 मास लगी रहिबो 13 मास युद्ध लगी रहिबो बुझिले मंजी पोता है हम तेणु से महापुरुष कहले 13 टोपींकर 13टी दल तेरा मेरा होई करीबे गोड़ा आओ तेरा मेरा होई करीबे गोड़ा तेरा मेरा होई करीबे गोड़ा तेरा मेरा ही गोल करिवे हम राजनीति स्तर विराट हम गंडगोल हम जहाँकि ये सूत्रपात क्योंटा ना मंजी बुढ़ा है सूत्रपात है तेणु महापुरुष से कहले 13 जनकर कली लगी तर किबे भक्तगण विरजा क्षेत्र रे लीला लगी न जानिबे दुष्टगण जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्प भट्टवासी प्रभु ब्रह्मराशि कली कलुष नाशन ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष लिखिले 13 जनकर कली लगी तरकिबे भक्तगण 13 जनकर कली लगी भक्तगण तरकिबे ए समय रे बुझे आ कहले
ବିରଜା ମଣ୍ଡଳେ ଲୀଳା ଲାଗିଥିବ। ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ଲୀଳା ଲାଗିବ କୋଉଠି? ଓଡ଼ିଶା ଯାଜପୁର। ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ଆହୁରି ଲେଖିଲେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଏ ସମୟରେ କହିଲେ ଥାନା ସିପାଇ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ, ଥାନେ ଥାନେ ଦେବୀ ଖପରେ ଯିବେ। ଆଉ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦେବୀ ଖପରେ ଯିବେ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦେବୀ ଖପରେ ଯିବେ। ଥାନା ସିପାଇ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ, ଥାନେ ଥାନେ ଦେବୀ ଖପରେ ଯିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ମାତିବେ ଖଣ୍ଟ, ଦେଖାଇଣ ଛୋରି ବନ୍ଧୁକ ବେଣ୍ଟ। ଆଉ ଦେଖାଇଣ ଛୋରି ବନ୍ଧୁକ ବେଣ୍ଟ, ଦେଖାଇଣ ଛୋରି ବନ୍ଧୁକ ବେଣ୍ଟ। ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ମାତିବେ ଖଣ୍ଟ, ଦେଖାଇଣ ଛୁରୀ ବନ୍ଧୁକ ବେଣ୍ଟ। ହବ ଆହୁରି ଆଉ ଜୋର ଜୋର ହବ। ପୁଣି କହିଲେ ଧରାରେ ଯେତେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ, ଧରା ମରା ନିଜ ଭିତରେ ହେବେ। ଆଉ ଧରା ମରା ନିଜ ଭିତରେ ହେବେ, ଧରା ମରା ନିଜ ଭିତରେ ହେବେ। କହିଲେ ଧରାରେ ଯେତେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ। ଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଲାଗିଥିବ ଯୁଦ୍ଧ ଅନରଗଳା ଆଗକୁ ହବ, ବୁଝିଲେ? ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏ କଥା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଧରାରେ ଯେତେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ, ଧରା ମରା ନିଜ ଭିତରେ ହେବେ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ହେବେ। ଆଉ କହିଲେ ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ ଯେ ନିର୍ମୁଣ୍ଡା ହେବ, ଧନିଆ ପାହାଡ଼େ ଭଗତଙ୍କ ଠାବ। ଆଉ ଧନିଆ ପାହାଡ଼େ ଭଗତଙ୍କ ଠାବ, ଧନିଆ ପାହାଡ଼େ ଭଗତଙ୍କ ଠାବ। ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ ଆମେ କହୁନେ ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ ରହିଛନ୍ତି, ସପ୍ତ ଋଷି ମୁନିମା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ ଆଉ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ ଯେ ନିର୍ମୁଣ୍ଡା ହେବ, ଧନିଆ ପାହାଡ଼େ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାବ। ଧନିଆ ପାହାଡ଼ ଛତିଆ ବଟର ପଛପଟେ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ପଟକୁ, ତାର ନାମ ହେଲା ଧନିଆ ପାହାଡ଼। ତେଣୁ ସେଇଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଠାବ ହବ, ଭକ୍ତମାନେ ସେଇଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବା ପାଇଁ। କହିଲେ ନିଜ ରୂପ ଧରି ବେଚକ୍ରଧର, ନିଶ୍ଚୟ ଓଲଟା ଏବ ଚବିଶର। ନିଶ୍ଚୟ ଓଲଟା ଏବ ଚବିଶର, ନିଶ୍ଚୟ ଓଲଟା ଏବ ଚବିଶର। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱଥି ଜାନେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଅକାଟ୍ୟ ବାଣୀ ମିଛ ନୁହଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଏଇ ସମୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାର ନାମଲା ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଦେ। ଏଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେବେ ହେବ, ସେ ସମୟରେ ସଂସାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ବଳି ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶିବକଳ୍ପରେ କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ମେଷକ ବୃଷ ସଙ୍ଗତେ ମିଶାଇବୁ ମିଥୁନରେ ପ୍ରକାଶିଣ, ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଡାହାଣରେ ଲେଖି ନ କହ ମୋହର ଗୁଣ। ଭଜ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଜପ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଭଜ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ହରି, ହରି ନାମ ଗୋଟି ତୁଣ୍ଡେ ନେଉଥିଲେ ସଂସାରୁ ହୋଇବ ପାରି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ କହିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ମେଷକ ବୃଷ ସଙ୍ଗତେ ମିଶାଇବ ମିଥୁନରେ ପ୍ରକାଶିଣ, ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଡାହାଣରେ ଲେଖି ନ କହ ମୋହର ଗୁଣ। ଆଉ ହିସାବ କରିବା ଅଙ୍କ ଠାରକାର ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ। କେଉଁମାନେ ବୁଝିବେ? କୋଟିକେ ଗୋଟିଏ ଜାଣନ୍ତି ଏ ରସ, 300 ଗଣା ସେହି ମହିମା ପ୍ରକାଶ ନିଶ୍ଚେ ସେଇ ଦାସ ଆନେ ମୁଁ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତ ଠାର ଯେ କହିବନି ସେ ଭକତ ସେଇ, 256 ଜଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ମିଳେଇ। ତେଣୁ ମେଷ ହେଲା କେତେ? 1, ବୃଷ ସଙ୍ଗତେ ମିଳିବ ରାଶିଚକ୍ରର ବୃଷ ହେଲା 2 ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମେଷକୁ ବୃଷ ସଙ୍ଗତେ ମିଳାଇବୁ, 1ରେ 2 ମିଶାଇଲେ ହେଲା 3,
ମେଷକୁ ବୃଷ ସଙ୍ଗତେ ମିଶାଇବୁ। ମିଥୁନରେ ପ୍ରକାଶନ, ମିଥୁନ ହେଲା କେତେ? 3 ରାଶିଚକ୍ର ତୃତୀୟ, ତେଣୁ 3 ମିଶାଣ 3 କେତେ ହେଲା? 6। ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଡାହାଣରେ ଲେଖି, ସପ୍ତର୍ଷି ଡାହାଣରେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ କଲେ 7 ଲେଖିବା, କେତେ ହେଲା? 67 ଅଙ୍କ। ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କର 67 ଅଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ମୀନ ଶନି ଗୁରୁବାରରେ ପଡ଼ିବ ଏହି ଅଙ୍କେ ଧ୍ରୁବ ଧ୍ରୁବ। ମିଥୁନ ମାସରେ 13 ଦିନ ପକ୍ଷେ କାଳ ଧରଣୀ ଗ୍ରାସିବ। ଭଜ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଜପ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଭଜ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ହରି। ହରି ନାମ ଗୋଟି ତୁଣ୍ଡେ ନେଉଥିଲେ ସଂସାରୁ ହୋଇବ ପାରି। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟି ଅର୍ଥ ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ଦେଖାଦେବ। ବିଶ୍ୱ 2 ଭାଗ ହବ, 2 ଭାଗ ହେଇଯିବ, ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ, ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଲାଗିବେ ଜୋରେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଭଲ ସମୟ ଅଛି, ୟା ପରେ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ବାତାବରଣ, ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ରାମରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ମହାପୁରୁଷ ଯେ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ। କେବଳ ଏହି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପିବେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି।